तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप मैंने बहुत सारा कमेंट करते कि भाई आप किबने वीडियो भाई आनुनाहांती तो आप देखिए कि मैंने एत सब क्वेश्चन सब आने कमेंट यूट्यूब कमेंट मध्यम क्वेश्चन सब तो ये सब क्वेश्चन आम सब एनसर दवा तो वीडियो आप नुआ अच्छा तो निहत लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। तो आज हूँ ये सब कमेंट आसी तो ये सब कमेंट आसी कमेंट मुझे रिप्लाई देवी। तो डबल फोन अलरेडी ना तो सिंगल फोन अच्छे सिंगल फोन से गोटे वीडियो करुँगी बाकी कमेंट सब आसाला कमेंट सब मु खातार लिखिक रखी से कमेंट सब आम पढ़ा सब कमेंट सब एनसर दवा। तो पाखापाखि 20-30टा खंड कमेंट आसाला तो से बाछिकी माने मु 11टा कमेंट मु रखी तो 11टा कमेंट जो आसे 11टा कमेंट आम एनसर दवा। तो बहुत भल भल कमेंट आसे बहुत माने आमर ये सब्सक्राइबर सब अच्छा तो पाखापाखि बहुत भल भल सब्सक्राइबर मैंने आम सब ये अच्छा तो से सब भल भल कमेंट सब देती है कि तो मुझे क्या ना ना चाहूना कहीं से भी पुणी कहे भाई आप कौन आम ना ने बोली फास्ट Q&A वीडियो मोर यहाँ तो से कहीं ना नौने तो सेकेंड टाइम मुझे Q&A वीडियो पकेबी तो से मुझे समस्त ना ने है कि तो वीडियोटा आप नुआ निहत लाइक सब्सक्राइब करूँ ये मुझे आपको रिक्वेस्ट करी कहूँ जदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब कर कौन वीडियो मुझे पकई पारि से आप मोर नोटिफिकेशन जहाँ अच्छी सब्सक्राइब कले नोटिफिकेशन आप पहुँची पार मैंने कमेंट सब आसी कमेंट फास्ट कमेंट आम जो कर फास्ट कमेंट पढ़ा जड़े भाई कर कि भाई आपण घर कौटी कहीदेवी कि भाई आम घर हूँ बालेश्वर नीलगिरी नीलगिरी पाख जस्ट 2-3 किलोमीटर भितर को हम है से आम घर। तो आज लेकिन भाई आपड़ सब कहते कि मु ड्यूटी जाऊँगी बोली कौटी जॉब कर भाई मु सब हाँ मुझे ड्यूटी जाऊँ बोली जो ब्लॉग करे मुझे ड्यूटी जाऊँ बोली तो मु जॉब कर कौट जॉब कर जॉब कर माने आप जानते कि बालेश्वर जो बिरला टायर अच्छी से बिरला टायर से मु जॉब करुँची कि जॉब कर सेक्शन अच्छा डिपार्टमेंट कौट अच्छी तो से बालेश्वर जो टायर कंपनी जॉब करते से जानते कि यूटिलिटी बोले डिपार्टमेंट अच्छी तो यूटिलिटी मोर जॉब अच्छी प्लस बॉयलर मोर जॉब अच्छी तापर से कहते आपन सैलरी केते पाती भाई गोटे कमेंट एत सब एनसर ठीक अच्छे मुझे आपको कहीदे कि जेहतु आप कमेंट करें एनसर देवाई पड़ो ना तो मुझे स्टार्टिंग आउे कहे कि मु ड्यूटी जाए केवल मोर माने जॉब जो आप कहते जॉब टा बिरला टायर जॉब कर यूटिलिटी डिपार्टमेंट मेकानिकल सेक्शन टेक्नीशियन जॉब कर आपने बुझे मेकानिकल टेक्नीशियन जो मैंने अच्छा से जानते कि मेकानिकल टेक्नीशियन कौटा भाई आप सैलरी केते पाती भाई पुओ पिलांकर सैलरी आ झील पिलांकर बयस से कहीं कहुए कि तथापि यदि आपण मैंने जानापी चाहूँगी तो आपको कहीदे कि भाई मोर सैलरी 19,000 टंका अच्छी आदि PFSI कटे सब फैसिलिटी थाए PFSI बोनस सब फैसिलिटी था सब फैसिलिटी अच्छी सब जो मैंने कहते कि भाई बिरला टायर माने जॉब कर बालेश्वर बहुत बड़ कंपनी माने बालेश्वर से 1 नंबर कंपनी कहते बोले बहुत बड़ कंपनी टायर कंपनी से गोटे से सब भल फैसिलिटी मिले सब से कंपनी है कि तो आज भाई कहते भाई आप जॉब यूट्यूब पूर्व कौन करते यूट्यूब पर मुझे जॉब करी स्टार्टिंग बिरला टायर थी जब बिरला टायर बंद है तो सेटा गोटे राइस मिल थी से राइस मिल दरमा ठीक ठाक मिलूला बाकी जो सैलरी बढ़े से मुझे छाड़देली कंपानी छाड़देली मुझे बिरला टायर खोलला तो बिरला टायर मैं पलि बिरला टायर जो खोलला तो से बिरला टायर अलरेडी बिक्री गोटे अलग कंपनी जहाँकि डालमिया रिफैक्टरीज लिमिटेड ये बहुत बड़ कंपनी बहुत भल कंपनी जो सीमेंट कंपनी टायर कंपनी तो जो डालमिया स्टार्टिंग फास्ट टाइम नहीं से टायर कंपनी
ତଥାପି ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ସାଲେରୀ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମେକାନିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛି ହେଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହିଁ, ମୋର ଏତେ ଏଜ୍ ବି ହେଇନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି 26-27 ଏଜ୍ ହେବ ମୋର। ଏତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଡାକିବି। ମୋ କାର୍ଡ଼ ମୋର ମାନେ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେ କାର୍ଡ଼ ହୁଏନି କି ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ହେଲା। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଫୋନ୍ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କরেন, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁଁ କରିନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଏଇ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ସେଥିରେ ମୋର 20,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଭ୍ୟୁଅର୍ସିପ୍ ଭଲ ଥିଲା, 3,000-4,000 ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଯାଉଥିଲା। ଯେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ତ ସେବେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ପୁରା କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ପୁଣି ମୋର ଥିଲା କେମିତିକା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଥାଏ, ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଥିଲା। ସେଇ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଥିଲା ମୋର, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭାବେ କଟିଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କଟିଗଲା। ତ ଯେବେ ମୁଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଡସେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ଟା, ତ ସେଇଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କଟିଗଲା। ତ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନାହିଁ, ସେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋର 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କିଛି ଜଣାଇନଥିଲି, ତ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଥିଲି ଜିନିଷଟା। ପାଖାପାଖି ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆମର ମୋ ଭାଇମାନେ ବିକି, ବୁବୁନୁ, କିଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ କାହା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ରଖିଥିଲି କି ମାନେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇନଥିଲି ହେଲା କି। ତ ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୁଁ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଜମା ଦେଇପାରୁନି ହେଲା କି। ତ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନକମ୍ କେତେ? ତ ମୁଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଛି କି ମାନେ ମୋର ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇଦେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ କି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିନାହିଁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ମାନେ ମୋ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେଟା ମାନେ କେବଳ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ବିକି ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଦେବି ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନ କରିପାରିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ହାତ ମାପି ଚାକର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇଦେବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ସେ ପଇସାରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କି ଯେତିକି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ସେଥିରୁ 80% ହେଲା କି 80% ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଲଗେଇବି। ତ ସେଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ମୁଁ କେଉଁ କାମ ଲଗାଉଛି କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା କି। ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କେଉଁ କାମ କରିବି କେଉଁ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ? ମୋ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଏକରେ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ମାନେ ଖରାପ ରହୁଛି, 2ରେ ମୁଁ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଠୁ କରୁଛି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ତା ବାଦ ଓଭର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ଦିନ 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କି। ତ ସେ ଦିନ 8 16 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପୁଣି ଆସିବି ଘର ପାଖକୁ, ଘର ପାଖରୁ ଆସିକି ପୁଣି ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ପୁଣି ଦିନ 2ଟାରେ ପୁଣି ଯିବି। ପାଖାପାଖି ଏମିତି 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତ
ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଯେବେ ମୁଁ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ହେଲା କି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କି ମାନେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି। ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିକି ମୁଁ 30 ଦିନର 30ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ବୋଲି। ତ 30 ଦିନରୁ ଏତେ ମୋତେ ମାନେ 8ଟା କି 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼େ ନାହିଁ ହେଲା କି। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରା ହେଇପାରୁନି କି ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ପୁରା ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ବାଲିଆପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ବାଲିଆପାଳ ଆମ ଘର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆପଣ ବାଲିଆପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ଯାଏ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହକୁ ନହେଲେ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଥରେକା ଯାଏ ବାଲିଆପାଳ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଏ କି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ ସେ ଜାଗାକୁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ସେଠି। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେଇଠୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ଯାଇକି, ତ ସେମାନେ ବସ୍ରୁ କେତେବେଳେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ କହିଲେ ବାଲିଆପାଳ ଆମ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ବାଲିଆପାଳ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତାର ଗଲେ ବାଲିଆପାଳ ମୁଁ ଯାଏ ବି ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଲେ ଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭାଇ ବାଲିଆପାଳ ଯେବେ ମୁଁ ଯିବି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବାଲିଆପାଳ ଆଜି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖା କରିଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କଲେ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି ବି ମାନେ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି ଏଥିପାଇଁ କି ଏକରେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ବାକି ଯେ ଟାଇମ୍ ରହିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଲେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାଖ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେ ଷ୍ଟୋରିଟା ପକାଏ ତ ପାଖାପାଖି ଭଜନ ସହ ଷ୍ଟୋରି ପକାଇଦିଏ। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଅଫ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ବାକି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳେ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଚଲାଏ। ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଏ, ଯେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ନଚେତ୍ କିମ୍ବା ଭଜନ କିଛି ଅଛି ଭଜନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେସବୁ ସେୟାର କରିଦିଏ। ବାକି ରିପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କହୁଛ କରିବା ପାଇଁ, ରିପ୍ଲାଏ ଭାଇ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଏତେ କାମ ବହୁତ ରହୁଛି। ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଉଛି, 10 ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ମୋବାଇଲଟା ଚଲେଇ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଯଦି କରିବି ସେ ମୋ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଜମା ହୁଏନି। ତ ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେତେ ଲାଇକ୍ ହିଁ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ତ କାମ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରିପ୍ଲାଏ କିଛି କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା ପଇସା ଘରକୁ କେତେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତ ସେଟା ମୁଁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦରମା ମୁଁ ଯେତିକି ପାଏ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ମାସକୁ 3-4 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ମୋର RD ଅଛି, କିନ୍ତୁ PFରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମୁଁ ରଖେ। ବାକି ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା, ସେଟା ସୁଝିଯିବ ଏଇ ମାସ 3 ମାସ ସୁଝିଯିବ କିସ୍ତିଟା, ସେଟା ମୁଁ ସୁଝିଯାଏ। ବାକି ଅଲଗା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲା ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେନି, ବାହାର ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଏ। ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବିଶେଷ କରି ପୁଚୁକା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ସବୁ ବିଶେଷ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ। ଆଉ ପଇସା ମୁଁ ମୋତେ ପାଏ, ଘରୁ ଦିଏନି କାହିଁକି ମାନେ ଏମିତି ଘର ସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଦିଏ, ନହେଲେ ପଇସା ମୁଁ ପାଖେ ରଖେ, ମାନେ ଏମିତି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରେନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ ବିଡ଼ି ଟାଣିକି ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁলো କିଛି ନୁହେଁ। ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଭାଇ ମୁଁ ସେଗୁলো କିଛି ଖାଏନି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପ୍ରେମ ନା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବେଶୀ ଖାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ରୋଲ୍ ବିଶେଷ କରି ଖାଏ। ପାଖାପାଖି ଫେମସ୍ ମୋର ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବିରିୟାନୀଟା। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯାଏ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରାୟ ଖାଏ, ମାନେ ବାର ଦେଖିକି ଖାଏ। ବାକି ବିକ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମ ଘରକୁ
आम पाखे बिरियानी खाए तो वीडियो गोटे स्टार्ट माने स्टोरी गोटे पकईली शॉर्ट्स वीडियो गोटे पकईली यूट्यूब रे तो से देखा तक बिकी मो जाए बिरियानी थोड़े खाऊ से लकी मैरेज टाइम जो आम मार्केट जावा माने आम दी भाई पाखापाखि बिरियानी खाओ सांग मैंने गले बिरियानी खाओ ना आम किसी अलग किसी खाऊना केवल फास्ट फुड छड़ा अलग किसी खाऊना बाकी तो आप देखिए से वीडियो प्राय करना कि आम जो फास्ट फुड दुकान खाए तो से भाई माने आम सब्सक्राइबर तो सी भी आमको बहुत भल पाती और सी भी आमको माने फेमस आम नीलगिरी से फेमस माने कहदे गले बिरियानी से फेमस अच्छा जो मुझे कहीदे नाटा माँ मंगला फास्ट फुड दुकानटा ना आदि भी आप नीलगिरी के आसुँच तो सन्ध्या बेले से 4टा पाखु दुकानटा खोला हुए राति 10टा 11टा पर दुकान खोला हुए तो बहुत बढ़िया भाई बिरियानी बनाती बहुत माने टेस्ट लगे बिरियानीटा खायापी है कि तो से जदि आप नीलगिरी के आसुँच तो निहाती भाव में दुकान बिरियानी आप टेस्ट करेंगे है तो ये आप क्यूने देखिए आप क्वेश्चन पचार तो जिनस यहाँ अच्छी बाकी आउट किसी क्वेश्चन बेल कमेंट आसला कि तुम्हें कौन फेमस होगापी यूट्यूब को आसतिल ना एमती किसी पैसा इनकम करने यूट्यूब को आसतिल भाई मुझे कहीदे कि सेमती लुभ ना मोर जे लक्ष लक्ष टका इनकम करार आउ सेमती लुभ ना कि भाई मुझे फेमस हो जावार सेमती मोर किसी लुभ ना बास एमती भल लगे टे जस्ट के माने जी सब आम स्मृति सब हर था स्मृति की आम तो साउथ आगे रखिपारे तो एमती किसी मजा मस्ती वीडियो करदे यूट्यूब रखीदे जिते आमर इच्छा हे कि आम यही टाइम एमती मजा मस्ती करूँ माने पूर्व बीती जाइए कथा सब बीती जाइए कम सब आम जहाँ करे बीती जाइए मजा मस्ती है कि तो सीटा सब आम यूट्यूब पकईदे तो सीटा भल लगे देखापी भल लगे खुशी लगे टे जहाँ आम एमती सब सांगसाथी थे मजा मस्ती करते के खुशी थे से जीवनटा तो से गोटे यूट्यूब पकई दिए कहीं मेल आईडी से सब सेव रहा यूट्यूब जिते इच्छा है यूट्यूब खोलिले देखीदे तो सेमती आम फेमस हबार ना कि लक्ष लक्ष टका इनकम करार ना जी भी टंका आसो आप यूट्यूब देखिए जी मो यूट्यूब आसो मोनेटाइजेशन हम जी भी टंका आसो तो मुझे तो कहली कि 80% टंका भाई मुझे गोटे भल जगह खर्च करी बहुत भल जगह खर्च करी आप बहुत भल आप देखिए वीडियो मतलब बहुत आप जानीपारे कि माने केमती इन्वेस्ट करेंगे केमती को टाइप खर्च करी तो स्वप्न बहुत बड़ अच्छी है कि बाकी आपण इच्छा आपण भल पावा एमती मो रखी था आपन आशीर्वाद एमती मो पर था आपन आशीर्वाद बिना आशीर्वाद मतलब 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर पार ना तो गोटे यूट्यूब चैनल डिलीट हो बाकी ये चैनलटा भगवान चालू आपमती भल पावा दौ था ये कहीकि भिडियो लास्ट एंड कर भिडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलुनी आज रोचे लव यू ऑल जय जगन्नाथ।